منصوبہ بندی سے پیدا کیا گیا آٹا بحران، ذمہ دار نکلے سیاستدان اور افسران۔ انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آٹا بحران کے ذمہ دار بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کا محکمہ خوراک کے افسران کے تقرر و تبادلے سے متعلق کردار بھی رپورٹ میں درج۔ محکمہ خوراک پر سیاسی دباؤ اور انتظامی نااہلی کے باعث آٹا بحران پیدا ہوا۔ حج 2020 مزید مہنگا، سعودی حکومت نے عازمین حج پر 410 ریال کی اضافی فیس لاگو کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی عازمین حج کو 300 ریال ویزا فیس دینا ہوگی۔ ویزا فیس کے ساتھ 110 ریال انشورنس کی مد میں ادا کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب نے وزارت مذہبی امور کا ویزا فیس اور انشورنس ختم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ شیخ رشید حکومت کی ناکامیوں کا اعتراف کرنے لگے۔ کہتے ہیں مہنگائی ہے، آٹے کو ڈیل نہیں کر سکے، ملک میں حقیقی لوگوں کی پرائس کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف کی 6 ارب ڈالر امداد کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مزید بولے عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2020 الیکشن کا نہیں ترقی کا سال ہے۔ وزیر ریلوے نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کی۔ پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سے ٹکٹ ہولڈرز، جہانگیر ترین اور 12 مبینہ ناراض اراکین کی ملاقاتیں۔ اراکین کا عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کوئی فارورڈ بلاک ہے نہ پریشر گروپ، اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں، اختلافات کا پروپیگنڈا کرنے والے ناکام رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات۔ صوبے میں پارٹی کے ارکان اسمبلی میں گروپ بندی کے متعلق رپورٹ پیش کی۔ ادھر حکومتی مذاکراتی ٹیم آئندہ ہفتے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گی۔ بدھ کو مذاکراتی ٹیم کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے بیشتر مطالبات مان لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اسپیکر کے تحریک استحقاق جمع کرانے کے بعد وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی کا کہنا ہے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اگر کوئی رکن ناراض ہے تو اسپیکر نام کیوں نہیں لیتے۔ ادھر بی اے پی رہنماؤں کی ٹویٹر پر بھی لفظی جنگ جاری۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے ملک کا سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ بنایا جائے گا۔ وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا نے زیر زمین پانی کی کمی سے نمٹنے کی منصوبہ بندی سے متعلق جواب پارلیمنٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا چنیوٹ ڈیم، کرم تنگی ڈیم، شیوک ڈیم اور سکردو ڈیم بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ شاہینوں نے بنگال ٹائیگرز کو پھر دبوچ لیا۔ دوسرے ٹی20 کے ساتھ سیریز بھی جیت لی۔ بنگلہ دیشی ٹیم صرف 136 رنز بنا سکی۔ تمیم اقبال کے سوا کوئی بلے باز چل نہیں پایا۔ پاکستان نے ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم اور محمد حفیظ نے اپنی کلاس پھر دکھا دی۔ کپتان نے ناقابل شکست 66، پروفیسر نے 67 رنز بنائے۔ احسان علی کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی ٹیم نے 1 سال بعد ٹی20 سیریز جیتی۔ بابر اعظم مین آف دی میچ، چارج اور سمارٹ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ کپتان نے کہا حسنین سمیت بالرز نے عمدہ پرفارمنس دی، اگلے میچ میں دوسرے لڑکوں کو بھی موقع دیں گے۔ محمد حفیظ بولے لوگوں کی توقعات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، ہر کسی نے جیت میں اپنا حصہ ڈالا۔ بنگلہ دیشی کوچ رسل ڈومنگو نے کہا وہ لاہور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ بہار، شائقین خوشی سے سرشار، اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا۔ صدر عارف الوی نے بھی میچ دیکھا، چیئرمین پی سی بی نے استقبال کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ دوسرے میچ کے موقع پر بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ جعلی حلف نامے کا معاملہ، وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواست پر 3 فروری کو سماعت کرے گا۔
फरीकैन को नोटिस जारी, दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वाबडा ने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराया। और रंगों और खुशबुओं के शहर पेरिस में ग्रैंड फैशन शो का इख्तिताम। फैशन शो में दुनिया भर से मारूफ डिजाइनर्स ने अपने ब्रांड्स की रूनमाई की। आखिरी रोज अतालवी ब्रांड के मलबूसात पहने मॉडल्स ने जलवे बिखेरे तो देखने वाले पलकें झपकना ही भूल गए। क्योंकि बिजनेस चलेगा और रेलवे हरकत करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता रेल के पहिए के बगैर। कोई मुल्क जो है वो, मैं आज हैरान हुआ हूँ, मैं दूसरी दफ़ा रेलवे में वज़ीर आया हूँ और मैं तो अज़ा खेल से भी बहुत बड़ा ये ड्राई पोर्ट है और मैं इस पर अब ख़ुद तवज्जो दूंगा। अगर मैंने देखा ना होता तो शायद मैं कब से, इतना बड़ा ड्राई पोर्ट हमारा बेकार पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ के लाहौर के बिजनेसमैन से कहूँगा कि वो आगे बढ़े और इस काम को आप संभालें। और मेरे ज़ुम्मे एक तो मैं चीन को भी नए साल पे मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह की खुशनसीबी है कि जो चीन का रेलवे वज़ीर है ली शूफोंग, वो भी मेरा ज़ाती दोस्त है, क्योंकि वो ली फोंग का बेटा है। मैं शायद अब पुराना सियासतदान हो गया हूँ और मैं ली फोंग के साथ वज़ीर मेहमानदारी था और वो पाकिस्तान को चीन मोहब्बत करने वाला मुल्क है और ऐसी साजिशें हो रही हैं कि सी पैक के रास्ते में दुनिया की कोई रुकावट सी पैक के रास्ते में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन हमारा है, हम चीन के हैं और हमारी दोस्ती आजमूदा है और ML1 हमारा मुकद्दर है। जब तक ये ML1 नहीं बनता पाकिस्तान रेलवे तरक्की नहीं कर सकती। 1861 में ये पटड़ी बैठी है और 1861 के कितनी भी तरक्की कर लें, ये 1875 किलोमीटर का नया ट्रैक जो है ये पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के दौरान एक इनकलाब का पेश खैमा होगा। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे 9 बिलियन IMF की हमारी कुल इमदाद $6 बिलियन है, जिसकी सज़ा सारी कौम भुगत रही है। ये जुमला मैं सख्त कह गया हूँ जिससे हम इफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और ये $9 बिलियन से इस मुल्क की तकदीर बदलेगी और इंशाअल्लाह 10 साल के अरसे के अंदर ये हम कर्जा उतारेंगे। मैं ना हुआ कोई और सही, कोई और ना हुआ कोई और सही, ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। मुल्क की तरक्की की जो ज़मानत होती है वो उसकी कौम होती है। हम एक ज़िंदा कौम है। और सबसे ज़्यादा मैं जुनैद साहब को इसलिए भी खुश आमदेद, मैंने स्टेज पे सीट इसलिए बैठाई है, मैं भी शेख हूँ, कि 5000 इन्होंने हमें ट्रैकर देने हैं जो हमने फ्री ऑफ कास्ट देने। अगर थोड़ा बहुत ख़र्चा भी कहेंगे हम कर देंगे और ये हमने अपनी फ्रेट ट्रेनों पे लगाने हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन घर बैठा अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सके कि मेरा माल कहाँ पहुँचा है। ये पुराना वक्त ख़त्म हो गया है कि चिट्ठी सजना की और जामी मेरी कबूतरा लेके और वो कबूतर जा रहा है पैगाम लेके। मेरी ये ख्वाहिश है और हम 3 ट्रैकर इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं। तमाम फ्रेट ट्रेनों पर ट्रैकर होंगे और हमने ऑलरेडी अपनी ट्रेन्स पैसेंजर्स को ट्रैकर किए हैं। ये भी एक मुदस्सर लड़का है, एक गार्ड का बेटा है जिसने गिफ्ट किया है। और जुनैद साहब ज़िंदगी में नेकी के काम याद रहते हैं। बाकी बड़े बड़े रॉकफेलर से लेके डोनाल्ड रॉबर्ट तक इस दुनिया में अमीर आदमी हैं, लेकिन नाम वही रहता है जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए ख़र्च किया जाता है। मैं आपको जो रेलवे की सूरत हाल तक आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ ML1 है। मैं रिटायर हो जाऊँगा ML1 के साथ ही। मेरी ज़िंदगी का और कोई मिशन नहीं है। नाला लई वो मैं आज अभी चीफ मिनिस्टर से जाके मैं जानूँ और चीफ मिनिस्टर जाने, वो ठीक हो जाएगा काम। और मैं 14 साल पहले भी ये सोच रखता था। उस वक्त मैं स्टैंडर्ड गेज का हामी था, रेलवे इसी ब्रॉड गेज पे थी। आज भी ब्रॉड गेज पे है। मैंने हथियार डाले हैं इनके आगे, मैंने कहा चलें ब्रॉड गेज ही हो जाए सही। हम इसको 160 मील फी घंटा की स्पीड पे लेके जा रहे हैं और इसके सारे कर्व ख़त्म करने जा रहे हैं। और आज हमने ये भी फैसला किया है, आज की मीटिंग्स में हम हर हफ्ते को यहाँ बैठते हैं, क्योंकि हमने सड़क, ब्रिजेस और दूसरी चीज़ें ये यूरोप में जंगी में कैदी बना रहे हैं, औरतें बना रही हैं, जिसमें मखलूक खुदा की खिदमत के लिए ख़र्च किया जाता है। मैं आपको जो रेलवे की सूरत हाल तक आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ।
میری زندگی کا مشن صرف ML1 ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا ML1 کے ساتھ.